Suppose you have a reaction, say some reaction AA plus BB giving products. AA plus BB giving products. So நம்ம ஜெனரலா என்ன பார்த்திருக்கோம் இப்போ rate of the reaction வந்து it depends upon the rate of the reaction வந்து it depends upon the concentration of it is proportional to the concentration of the reactants. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அதிகமா reactants இருக்கோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ அதிகமாக ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ஸ் போத் த ரியாக்டன்ஸ் ரேஸ்டு டு தர் பவர் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த குவான்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அதோட ரேட் இருக்கும் அந்த இடத்துல. ஸோ இஃப் யூ பிரிங் இன் அ ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் ஹியர் சேஸ் கே ஸ்மால் கே பிக் கே இல்லை ஸ்மால் கே பிக் கே போட்டால் என்ன வரும் கெல்வின் வந்துடும் உனக்கு. ஸோ யூ கேன் ரைட் இட் அ ஸ்மால் கே. ஸோ ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் is equal to small k into concentration of A raised to A, concentration of B raised to B. Now this A and B are called as, this A plus B represents the order of a reaction. This A plus B represents the order of a reaction. So நிறைய 2-3 இருந்ததுன்னு சொன்னால் மூணுத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். So what is the order of a reaction? The order of reaction is defined as the sum of the powers of the concentration of the reactants appearing in a reaction. ஒரு reactionல நடக்கக்கூடிய reactants நுடைய stoichiometric coefficient நுடைய sum தான் வந்து order of a reaction. So it is very important that order is very important. அதை வச்சு தான் நம்ம நிறைய types of reactions நம்ம define பண்ணுவோம். Then we introduce another term called as rate law. இது எல்லாமே வந்து ஒரு அளவுக்கு சினானிமஸாக தான் உனக்கு வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ ரேட் லா ஆர் ரேட் ஈக்குவேஷன், ரேட் லா ஆர் ரேட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா என்ன, இந்த ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம இதுதான் நம்ம we will say that is rate of a reaction is equal to K into இந்த மாதிரி எழுதுறோம் இல்லையா AA into BB, B raised to the power B. This is called as rate law and this equation is called as the rate equation. Rate equation. So இப்போ இதில் நம்ம ரேட்டை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம், when we define the இப்போ ரேட் கான்ஸ்டன்ட் டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன, இதோட வேல்யூ 1 இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, யூனிட் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குன்னா rate constant may be defined as the rate of the reaction at which when the molar concentration of this and this is equal to 1, okay, is taken as unity. Okay, so இது நம்ம mathematical expressionல கூட இது மாதிரி எழுதலாம். So rate constant K, this is called as rate constant. இதுவும் 1 மார்க்ல கேட்பாங்க, what is rate constant அப்படின்னு கேட்பாங்க. Rate constant is defined as the rate of the reaction at or when the concentration of the reactants is molar concentration of the reactant is unity. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், இதுவும் 1 இருக்கணும் இதுவும் 1 இருக்கணும் இருந்ததுன்னு சொன்னா, so when these two are 1 into 1 will be 1, then it will be equal to rate of the reaction. So rate constant is equal to rate of the reaction when the concentration of the molar concentration of the reactant is taken to be unity. Okay, so that is why the rate constant is also called as specific reaction rate. So what is specific reaction rate? ஒரு குறிப்பிட்ட கண்டிஷன்ல நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, அதாவது when the molar concentration of each reactant is taken to be unity அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த சிச்சுவேஷன்ல நடக்கிறதுனால we say that this is a specific reaction rate. That is rate constant is also called a specific reaction rate அப்படின்னு சொல்லுவோம். Now இதுல வந்து இதோட characteristics என்னன்னு பார்க்கலாம். So what are the features of rate constant? Features of the rate constant K. இதோட features என்னன்றதை பார்க்கலாம். So first feature என்ன, the rate constant வந்து it measures, நம்ம அதை measure பண்ணலாம். It's a measure of a rate of a reaction. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், greater the value of K means
Greater the value of K means greater will be the rate of the reaction. And it is measurable. We can measure that. Experimentally நம்ம அதை measure பண்ணலாம். எப்படி நம்ம measure பண்ண முடியும்? For example, you have a reactant and then to form a product அப்படி இருக்கு அப்படின்னா நம்ம எவ்வளோ reactant எடுத்துக்கிறோம்னு நம்மளுக்கு தெரியும். எவ்வளோ ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்றதையும் நம்மளால் மெஷர் பண்ண முடியும். ஸோ அதை வச்சுட்டு we can calculate the rate constant of the reaction. So it is a measurable parameter and it represents an increase in the value of K will represents the increase in the rate of the reaction. Okay, so in the value of this rate constant வந்து it is same for a given reaction but it changes with temperature. இது first point. இது second point என்ன, K வந்து K changes with temperature. value வந்து மாறும். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்னன்னு சொன்ன ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் டபுள் ஆகும். ஸோ நார்மலாக ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கும்போது கேயோட வேல்யூ வந்து ஒரு 10ன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோ. கேயோட வேல்யூ 10ன்னு வருதுன்னு சொன்னால் when we increase the temperature இந்த வேல்யூ என்ன ஆகும், ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து டபுள் ஆகும். ஸோ அப்போ கேயோட வேல்யூ வந்து மாறும். கே will become 20. கே ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக உனக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் அதை. ஸோ இட் சேஞ்சஸ் வித் டெம்பரேச்சர். K changes with temperature because rate of the reaction changes with temperature. And அடுத்த பாயிண்ட் வந்து it does not depends upon the concentration of the reactant. K ஓட வேல்யூ வந்து it does not depend upon the concentration of the reactant. நீ இதை எவ்வளோ எடுத்துட்டேன்னாலும் for a given reaction it will be same. For a given reaction, suppose if you have say நீ இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, N2 plus 3H2 gives 2NH3. இப்போ இந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன், இந்த ரியாக்ஷன் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன்னா இந்த ரியாக்ஷனில் இஃப் யூ லுக் அட் திஸ் நவ் கேவோட வேல்யூ வந்து எப்படி இருக்கும், ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து வில் பி ஈக்குவல் டு K இன்டூ N2 power 1 and H2 power 3ன்னு இருக்கும். சப்போஸ் இஃப் யூ இன்க்ரீஸ், இஃப் யூ டபுள் த கான்சன்ட்ரேஷன் வச்சுக்கோ, இப்படி இதை டபுள் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ N2 will become 2 அண்ட் இது வந்து 6 ஆகிடும் உனக்கு. ஸோ அப்போ ப்ரொபோர்ஷனேட்லி டிவைட் பண்ணேன்னு சொன்னா திருப்பி உனக்கு அதே தான் உனக்கு வரும். ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா 1 + 3 வரும், இதில் பார்த்தோன்னா 2 + 6 வரும். ஸோ இட் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் த எக்ஸாக்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் த ரியாக்டன்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி த ரேஷியோ பிட்வீன் ப்ராடக்ட்ஸ் அண்ட் ரியாக்டன்ட். ஸோ தட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஃபீச்சர் of the rate constant. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. The unit of the rate constant வந்து it depends upon the order of the reaction. So the unit for K depends on rate. நம்ம பின்னால பார்க்கலாம். இது depends on order of the reaction. Depends on order of the reaction. So ஒரு ஆர்டருக்கும் எப்படி அது ஃபார்ம் ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் அந்த இடத்துல. ஸோ உங்களுக்கு வந்து சிலபஸில் வந்து ரெண்டே ஆர்டர் தான் கொடுத்துருக்காங்க, 0 ஆர்டர் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டர் ரியாக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. we will see that what is 0 order reaction, what is first order reaction அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இந்த நோட்ஸ்லேருந்து I will explain to you so that உனக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் அது. ஸோ இப்போ 0 order reaction என்ன அர்த்தம், a reaction is said to be 0 order if the rate is independent of the concentration of the reaction. So this is what is more important. இண்டிபெண்ட், நீ எவ்வளோ ரியாக்டன்ட் எடுத்துட்டேனாலும் அந்த ரேட்டு வந்து மாறவே மாறாது. நீ நிறைய எடுத்துட்டேனாலும் அதில் தான் இருக்கும், கம்மியாக எடுத்துட்டேனாலும் அவ்வளோதான் இருக்கும். ஸோ தட் இஸ் இஃப் யூ டேக் எனி ரியாக்டன்ட் A to form products, the rate of the reaction does not depend upon the rate of the concentration of the reactant. ஸோ அதனால் நாங்கள் 0ன்னு போட்டுப்போம். இது வந்து 1ன்னு போட மாட்டோம். 1ன்னு போட்டால் ரியாக்டன்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷனை டிபெண்ட் ஆகுதுன்னு ஆகிடும். அதனால் இங்கே நம்ம 0ன்னு போட்டுப்போம். ஸோ எனிதிங் டு த பவர் 0 is 1. Therefore rate of the reaction will be equal to the rate constant for a 0 order reaction. So this is called as a 0 order reaction. Examples of 0 order reaction பார்த்தோன்னா photolytic formation of HCl, decomposition of ammonia in the presence of catalyst, decomposition of N2O nitrous oxide and decomposition of HI in the presence of catalyst. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா இது எல்லாமே வந்து 0 order reaction. That means the rate of the reaction does not depend upon the concentration of this and this and this.
நீ எவ்வளோ கம்மியாக எடுத்துருந்தேனாலும் ஜாஸ்தியாக எடுத்துருந்தேனாலும் இது ஃபார்ம் ஆகிற ரேட் இருக்குது பற்றியா அந்த டி ப்ராடக்ட் பை டிடி does not change. It remains the same. That's called as a zero order reaction. Now, what are the characteristics of zero order reaction? Characteristics of zero order reaction la pathana concentration of the reactant. Ipo idukku munnala we will do some one or two sums podalam order la rendu moonu sum podalam so that unakku adu konjam you will be understanding the in a better way. Okay, so problems. For example, ஒரு rate கொடுக்குறாங்க. So, for example, if a rate of reaction rate is equal to K into say A power half and B power half. A power half and B power half. So, calculate the order of a reaction. Order என்ன வரும்? Very simple. சொல்லு பார்க்கலாம். 1 sir. Order will be 1 because order is equal to sum of the powers of the stoichiometric coefficient of the reactant is called as the order. Therefore, suppose if A is given by 3 by 2, whatever the value I give, P is minus 1. இப்போ என்ன வரும் ஆர்டர் இதுக்கு ஓவரால் ஆர்டர் என்ன வரும் 1/2 sir. 1/2. So 3/2 minus 1/2 will be equal to 1/2. Okay, so அடுத்தது வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு சம் போர்டில் கேட்குற மாதிரி கொடுக்குறேன் நான். இப்போ இன்னொரு ரேட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் சே ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K into NO2 minus I minus சும்மா ரேண்டமாக நான் கொடுக்குறேன் ஒரு into 2 some values like this. Now இந்த ரேட் வந்து when the concentration of H plus is doubled. When the concentration of H plus is doubled, rate வந்து எப்படி மாறும்? Find RO or rate of reaction when H plus is doubled. அதே மாதிரி concentration of I minus is halved. இந்த மாதிரி தான் உனக்கு ஜென்ரலாக கொஷின் கேட்பாங்க. போர்டு எக்ஸாம்பிள் இப்படி தான் வரும். என்ட்ரன்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கேட்பாங்க. ஸோ உனக்கு ரேட் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. they are asking you to find out the overall rate of reaction. இது வந்து law or rate equation கொடுத்துருக்காங்க. H plus வந்து டபுள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ டபுள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரிஜினல் நீ வந்து ஒன்றுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அசியூம் சம் கான்சன்ட்ரேஷன். இப்போ NO2 மைனஸ் வந்து இனிஷியலாக வந்து ஒரு A மோல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அதே மாதிரி I மைனஸ் வந்து ஒரு B மோல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. அதே மாதிரி H plus அயான் வந்து C மோல்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஒரிஜினலாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா இப்போ இதுக்கு ரேட் என்ன வரும்? அவங்க கொடுத்துருக்கிற பிரகாரம் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K இன்ட்டு கான்சன்ட்ரேஷன் என்ன A இன்ட்டு B இன்ட்டு என்ன வரும்? C ஸ்கொயர் வரும் இல்லையா? ஹைட்ரஜனுக்கு 2 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம போட்டுடுவோம். இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? இப்போது H ப்ளஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? H ப்ளஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? டபுள் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? டபுள் பண்ணால் என்ன ஆகும்? ஒரிஜினலாக C இருந்தது, டூ டைம்ஸ் பண்ணினா அது 2C ஆகிடும். அது 2 டைம்ஸ் பண்ணினா 2C ஆகிடும். அப்போ என்ன வரும்? ரேட் என்ன வரும்? இப்போது ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K இன்ட்டு மற்றதெல்லாம் மாறலை, மற்றதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது. A அப்படியே இருக்குது, B அப்படியே இருக்குது, இது மட்டும் மாறி இருக்கு. 2C வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படியே வந்துடும். நல்லா பார்த்துக்கோ, கீழேயும் வரும் மேலேயும் வரும். அதுதான் இந்த இடத்துல கேட்ச். ஸோ இப்போ இங்கே இதோட வேல்யூ என்ன வரும்? 4 இன்ட்டு KABC வரும். KABC வரும். C ஸ்கொயர் இல்லையா?
4abc ஸ்கொயர். இந்த இடத்துல என்ன வரும்? kabc ஸ்கொயர் இருக்கு, இங்க 4kbc ஸ்கொயர் வருது. ரேட் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகுது? ரேட் வந்து இன்க்ரீசஸ் பை 4 டைம்ஸ். ரேட் இன்க்ரீசஸ் பை 4 டைம்ஸ். ஏன்னா இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இதோட வேல்யூ kabc ஸ்கொயர் இருக்கு, இதோட வேல்யூ பார்த்தோன்னா 4kabc ஸ்கொயர் இருக்கு. எப்போ when you increase the concentration of hydrogen by 2 times இந்த மாதிரி உனக்கு வந்துடுறது. ஸோ 4 டைம்ஸ் உனக்கு ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அடுத்தது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? when you decrease the iodide concentration by half. iodide concentration by halfனா எப்படி வரும்? அது I மைனஸ் வந்து ஒரிஜினலாக எவ்வளோ இருந்தது? ஒரிஜினலாக வந்து B மோல் இருந்தது. இப்போ அதை பாதியாக நம்ம குறைச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம அதை பாதியாக குறைச்சிட்டோம். இப்போ இதோட ரேட் என்ன வரும் உனக்கு? ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு K இன்ட்டு A இன்ட்டு B வந்து B/2ன்னு ஆயிடுது. B வந்து B/2ன்னு ஆயிடுது. C ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கு. C ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் உனக்கு? இது டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும்? KABC ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2. KABC ஸ்கொயர் டிவைடட் பை 2 வருதா உனக்கு? அப்போ என்ன ஆயிடுறது உனக்கு? அது இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா பாதி ஆயிடுறது. ஸோ ஒரிஜினல் ரியாக்ஷன் ரேட் KABC ஸ்கொயர் இருந்ததுன்னு சொன்னால் அயோனைடோட கான்சன்ட்ரேஷனை பாதியாக குறைச்சோம்னா இதோட வேல்யூ ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து ரேட் ஆல்சோ இஸ் ஹாஃப்டு. ரேட்டும் உனக்கு பாதியாக குறைஞ்சிடும். ரேட்டும் உனக்கு பாதியாக குறைஞ்சிடும். புரியுறதா? இன்னும் ஒரு 2-3 சம்மு போட, அப்போ தான் உனக்கு இதில் புரியும் இது என்ன விஷயம் அப்படின்னு. இல்லைன்னா நீ இதை யோசிச்சுட்டே இருப்பேன். ஓகே, ஸோ இப்போது இன்னொரு சம்மில் வந்து suppose I give you a ரொம்ப சிம்பிளா போடலாம். 2x gives x2. 2x gives x2. The rate of the reaction பார்த்தனா rate of the reaction வந்து 27 times மாறுறது. Rate of the reaction is 27 times when the concentration of x is increased by 3 times. When the concentration of x is increased by 3 times. Increased by 3 times. Order என்ன? What is the order of the reaction? What is the order of the reaction? So உனக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. 2x gives x2ன்னு ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதோட ரேட் ஆஃப் த ரியாக்ஷன் வந்து 27 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. எப்போ? எக்ஸோட கான்சன்ட்ரேஷனை 3 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அதோட ஆர்டர் என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ நீ முதல்ல என்ன பண்ணணும்? அந்த ரேட் ஈக்குவேஷனை நீ எடுத்து எழுதணும். ஸோ ரேட் ஆஃப் தி ஈக்குவேஷன், ரேட் ஈக்குவேஷன் என்ன? ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும்? K இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும். K இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் உனக்கு வரும். அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ரேட் ஆஃப் த இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன். இது இந்த ரேட் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க? 27 டைம்ஸ் ஆகுறதுன்றாங்க. 27 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ நீ இது ஆர்ன்னு வச்சுட்டேன்னா இது 27 ஆர்ன்னு வந்துடும். இப்போ இதை வந்து if you take this as R, if you take this as R, this will become 27R. எப்போ? when the concentration of x is increased by 3 times ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ என்ன வரும்? 3x. concentration of x வந்து 3 times இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால 3x வந்துடும். இப்போ இந்த இடத்துல வரும்போது இங்கே உனக்கு ஆர்டர் என்னன்னு உனக்கு தெரியாது. ஸோ you have two equations. You have two equations. எப்படி சால்வ் பண்ணுவேன்? டிவைட் பண்ணினா உனக்கு வந்துடும். ஸோ டிவைட் பண்ணினா என்ன? இப்படி வந்துடும். R is equal to K into x square. ஸோ R கட் ஆகிடும், K கட் ஆகிடும், K கட் ஆகிடும். அப்புறம் வேற என்ன? 3 power x is equal to 3 power x. x நம்ம எடுத்துக்கிறோம், x நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா 3 power x will be equal to 27. So அப்போ x will be equal to 3. ஏன்னா this is 3 cube வந்துடும் உனக்கு. Therefore x will be equal to 3. So the order of the reaction will be equal to 3. புரியுறதா? Yes sir. ஓகே, இன்னொரு சம்மு போடு. நீ நிறைய சம்மு போட்டேனாலும் உனக்கு இதில் புரியும், இல்லைன்னா கன்ஃபியூஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் உனக்கு. ஸோ இன்னொரு சம்மு நான் கொடுக்குறேன். இப்போ சப்போஸ் யூ ஹேவ் அ ரியாக்ஷன், ஒரு ரியாக்ஷன் with respect to A, it is first order.
and the reaction of the other reaction with respect to B, it becomes second order. It becomes second order. Okay, so rate of the reaction, calculate the rate of the reaction when concentration of B is increased by 3 times. Find the rate of the reaction when the concentration of B is increased by 3 times. அதே மாதிரி concentration of A and B both may A and B both of them is doubled. So ஒரு reaction நடக்கிறது with respect to A it is first order, with respect to B it is second order. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும்? R is equal to K into with respect to A first order, with respect to B second order. ட்ரை பண்றியா? Find the rate of the reaction when B is increased by 3 times and A and B both by double. ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷனுக்கு என்ன வரும் உனக்கு? B 3 டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணா என்ன வரும்? R is equal to K into 6 times increase ஆகும். ஆமா 3B whole square வந்துரும் உனக்கு. அப்ப என்ன வரும்? K into A into 9B square வந்துரும். இதுல KAB square இருக்கு, இது இங்க 9B square இருக்கு. So it will be increased by 9 times. 6 கிடையாது. The rate of the reaction increased 9 times. ரெண்டாவது இதுக்கு 8 times. இப்போ Bக்கு என்ன வரும்? Bல Aவையும் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க, Bயும் இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. அப்ப A என்ன வரும்? 2A வரும், டபுள் பண்றாங்க. B என்ன வரும்? அதையும் டபுள் பண்றாங்க. அப்போ 2 வந்துரும் இந்த இடத்துல. ஸோ 2 வந்துருச்சுன்னு சொன்னேன்னா அப்போ R என்ன வரும்? R is equal to K into இது 2 இருக்கு, இங்க 2 ஸ்கொயர் 4 இருக்கு, அப்போ 8 வந்துடுறது. 8 KAB ஸ்கொயர் வந்துடுறது. ஸோ இது அப்போ 8 டைம்ஸ் உனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிடும். ஸோ இது KAB ஸ்கொயர், இது 8 KAB ஸ்கொயர், இது 9 KAB ஸ்கொயர். ஸோ 8 டைம்ஸ் உனக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ புரியுறதா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் happens when you change the concentration of or value of any one of the reactions. Okay, so இதை வச்சுட்டு தான் நம்ம போட போறோம். So now what rate order பார்த்துட்டோம், rate equation பார்த்துட்டோம், rate law